Now you can see a Pascal program, a simple Pascal program. You have 4 types of variables here, and also you are assigning values to those variables. Then you just print those values on your screen. तर आपण මේක run කරොත් එහෙම. So you can see 10, 2.35, it shows in scientific way. We have to format it, just candy and A. එතකොට අපි දන්නවා මේක අපිට format කරන්න වෙනවා මොකද්ද real value එක float නැත්නම් real value එක decimal places එක කෙන එක ඔයාලට ඕනම් format කරන්න පුළුවන් මේ විදිහට. ඉතින් එහෙම ඒකේ syllabus එකේ එහෙම textbook එකේ එහෙම නැහැ. එහෙම format කරත් ඔයාලට ඒක with 2 decimal places you can see it. මගේ දැන් මට තියෙන ගැටලුව ඕක නෙමෙයි. Just imagine, so you know there are different types of variables. First thing that we should know. First imagine we need to store few different values, but those values are similar somehow, like temperature values, different temperatures taken in different time. And about 10 subject marks of a student. එකතකොට ඔයාලට සිද්ධ වෙනවා මේ ළමයෙක්ගේ විෂයන් 10ක ලකුණු ස්ටෝර් කරන්න ඕන. වෙන වෙනම ඔයාලට ස්ටෝර් කරගන්න ඕන. එතකොට එහෙම නැත්නම් ටෙම්පරේචර් වැලියුස් 12ක්. උදේ 8 ඉඳන් රෑ 8 වෙනකම් හරි. ඒ වගේ ටෙම්පරේචර් වැලියුස් 12ක් ඔයාලට ස්ටෝර් කරගන්න ඕන. ඉතින් ඔය වගේ වැඩක් කරන්න උනොත් එහෙම you have to create separate variables for the required amount of different values. එතකොට එකිනෙකට වෙනස් සංඛ්‍යා ගොඩක් අගයන් ගොඩක් හෝ නම් ගොඩක් හරි ස්ටෝර් කරගන්න ඕන වුණොත් එහෙම අපිට තියෙන සාමාන්‍ය ක්‍රමය තමයි variable එක create කරන එක. එතකොට marks නම් marks 1 m1 කියලා එකක්, m2 කියලා තව එකක්, m3 කියලා තව එකක්, m4 කියලා තව එකක්, m5. So just assume that we need to assign 5 different marks, subject marks. m5, let's say it's an integer. So you can see in this program there are 5 different variables. Different variables පහක් තියෙනවා. හැබැයි integer type එකේ. Integer type එකේ කියලා කියන්නේ නිකිල අගයක් විදිහට තියෙනවා. එතකොට මේ variable පහට values අපිට assign කරන්නත් පුළුවන් නැත්නම් input කරන්නත් පුළුවන්. අපි දන්නවා ඒවා නිකන් අපි assign කරමු. First value එක 45. M2 වගේ second value එක ගත්තොත් ඒක 56. The M3 third value is 60. Just random values. Okay. 7. M5 mark 5 is 89. So you can see there are 5 different variables to store 5 different marks. Let's say 4-5 different subjects. එතකොට subject පහකට අදාළව marks values පහක් අපිට store කරන්න variables පහක් අපි create කරලා තියෙනවා. ඉතින් වැඩේ දින අවුලක් නැහැ. subjects 20ක එහෙම නැත්නම් variables 50ක විතර values එකිනෙකට වෙනස් values store කරන්න උනොත් මොකද කරන්නේ? 1000ක් වුණ උනොත් මොකද කරන්නේ? So if I'm asking you to store 100 values, 100 different values in the program. So you have to create a variable like x1, 2, 3, 4, 5, or number 1, number 2, number 3. If I am asking you to store 1000 different values with same data type, so it is not an easier task to store data like this, variables like this. So මම කීපයක වලට තේරුණා නම් මට ඕනොත් දැන් මේ m1 ඉඳන් m5 දක්වානේ තියෙන්නේ. තව values 10ක්. එතකොට m10 දක්වා values යනවා. එතකොට m1 m2 දැන් එකම නමින් variable හදන්න බෑ. ඒ නිසා marks 1 marks 2 කියලා වෙනස් කරන්න. ඉතින් 10ක් වුණාම m10 දක්වා යනවා. 100ක් වුණොත් m100 කියලාම යනවා. ඒ විදිහට හදන්න ගියොත් එහෙම ඔයාගේ program එක අනවශ්‍ය ලෙස විශාල වෙනවා. ඒ හින්දා අපි use කරනවා ඒකට mechanism එකක්, data structure එකක්. We call it as arrays.
එහෙම නැත්නම් සිංහලෙන් අපි කියන ඒවට අරාවන් කියලා. එතකොට array එකක් තේරුම් ගන්න ඔයගොල්ලෝ තේරුම් ගන්න ඕනේ ඉස්සල්ලාම මේ සරල variable එකක් එහෙම නැත්නම් simple variable එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා. So in a simple variable, in a single variable, in a programming language, it has a data type. So you know a variable name and the data type. Data types, there are different data types like string, integers, and real values, something like that. And also you can see there is a name to recognize that variable. So those are known as identifiers in programming. Identifiers or variable name, just variable name. මේවට විචල්යන් variables කියලා කියන්නේ යාළගේ අගයන් වෙනස් කරන්න පුළුවන් නිසා. So a variable got a name and also a data type. Variable එකට නමක් හැදෙනවා. විචල් එකට නමක් හැදෙනවා. data type එකක් හැදෙනවා. ඉතින් ඕගොල්ලෝ input කරන value එක එයා store කරගන්නවා. value එක කියන්නේ මේක නමක් වෙන්නත් පුළුවන්. text වෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් variable වල විශේෂත්වය වල ඕන වෙලාවක මේක වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි වැඩේ තියෙන්නේ එකම જાතියෙන් ගොඩක් හදා ගන්න වුණොත් you have to create different names for that variables. ඉතින් ඔයාට සිද්ධ වෙනවා එතකොට variable 1000ක් ඕන නම් අර විදිහට m1 m2 m3 කිය එහෙම නැත්නම් ඒ අවශ්‍ය නමින් num1 temperatures නම් t1 t2 ගලා price values නම් price 1 price 2 price 3 ඒ වගේ ලේසි නෑ ඒක. හිතන්න students ලා 100කගේ නම් දා ගන්න ඕනේ කියලා program එකකට. So you have to store student names like student 1, student 2, student 3, student 4 up to student 100. So it's not an easy task when it comes to programming. එහෙම මේ ගොඩාක් එක හා සමාන variables store කරගන්න ගියොත් එහෙම එකිනෙකට වෙනස් variable හදන එක efficient method එකක් නෙමෙයි. ඒක කාර්යක්ෂම ක්‍රමයක් නෙමෙයි. ඒ හින්දා ළමයි programming වලදී අපි ක්‍රමවේදයක් හඳුන්වලා දීලා තියෙනවා. අපි ඒවට කියනවා අරාවන් කියලා. So we call it as arrays. ඔයාලගේ textbook එකේ arrays ගැන note එකක් තියෙනවා. repetition වලට පස්සේ arrays එහෙම නැත්නම් සිංහලෙන් කියන්නේ අපි අරාව කියලා. So in this level we discuss about one dimensional array. එතකොට අපි මේ වයසේදී අපි මේ අධීරයේදී කතා කරන්නේ ඒකමාන අරාවක් ගැන. one dimensional කියලා කියන්නේ දිගක් විතරයි තියෙන්නේ. හරිද? ඒ කියන්නේ array එකක් කියලා කියන්නේ අතරම කොටස් කීපයකින් සමන්විත variable එකක්. ඒ කොටස් එක දකුණු පැත්තට අපිට build කරන්න පුළුවන්. මේ diagram එකක් විදිහට ගත්තොත්. ඉතින් ඒක රූප සටහනකින් ඔයාලට පෙන්වුවොත් එහෙනම් පැහැදිලි වෙයි. array එකක් හදන්න පුළුවන් ඕනම spaces ගානක් අරගෙන. ඒ කියන්නේ අපිට පුළුවන් ඕනනම් අපිට එක හා සමාන data type එකේ values 1000ක් දාන්න array එකක් හදා ගන්න පුළුවන්. එච්චර ලොකේ ඕනේ 10ක් කියමු. එහෙම array එකක් හදනකොට array එකක් diagram එක නිකන් graphically අපි array එකක් ගැන හිතුවොත් මේ විදිහට rooms වෙන් වෙච්ච නැත්නම් spaces වෙන් වෙච්ච variable string එකක් තමයි ඔයාලට හම්බෙන්නේ. කියන එකිනෙකට බැඳිච්ච variables පටියක් වගේ එකක් තමයි හම්බෙන්නේ. ඒතර 1 2 3 4 5 6යි 7යි 8යි 9 10යි 1 2 3 4යි 5යි 6යි 7යි 8යි 9 10යි. ඒතර arrays කියලා කියන්නේ එකම වර්ගයේ values store කරන්න පුළුවන්. එතකොට data type එකක්. හරි? You got a data type for arrays. අපි හිතමු මේකේ data type එක integer කියලා. So now you can put integer values inside the array. එතකොට ඔයාට integer array එකක් ගත්තොත් integer data types මේ array එක ඇතුළට දාගන්න පුළුවන්. හරි? integer කියන්නේ නිකිල. එතකොට අපිට ඕන වුණා නම් marks අපි මේ array එකටත් නමක් දාගන්න ඕනේ. එතකොට අපිට ඕනේ marks දාගන්න නම් අපි array එකේ නම marks කියලා දාගන්න. එහෙනම් නැත්නම් m කියලා දාන්නත් පුළුවන්. එහෙනම් marks කියලාම දාමු. So the array name is marks and the data type of the array is integer. So now you need to store 10 marks. In traditional way, without using arrays, if you use single variables, you have to use different variable names like this, up to
M10. So you have to create 10 different variables in order to keep 10 marks. But in arrays, you can create a single variable which is have different spaces inside it. It's like a strip of spaces. එක පඩියක් වගේ spaces ගොඩක් තියෙන. හැබැයි data type එක එකම જાතිය වෙන්න ඕනේ. name එකක් තියෙනවා. අපි ඒවට arrays කියලා කියනවා. අචෝපතේ දෙනවා දැන් it is essential in programming to use variables to store data items in memory. ඒතර පරිගණකයක programming වලදී memory එකට data දාගන්න නම් data types අපි අනිවාර්යෙන් දැනගන්න ඕනේ. ඒ වගේම variables අපි අනිවාර්යෙන් create කරන්න ඕනේ. පිටල්ලේ. Further, such variables have suitable data types. Various variables which are different in names are needed to store data items which belongs to the same data type. එතකොට සමහර වෙලාවට අපිට ඕන වෙනවා එකම data type එකේ data ගොඩක් දාගන්න. අන්න ඒ වෙලාවට තමයි අපි arrays දාගන්නේ. Use of arrays. An array is used to save data items of same type in memory using a single variable identifier name. So in here you can see for 10 variables in this approach you have 10 variable identifier names. ඒ වගේ m අකුර තිබුණාට 1 2 3 4 ඔක්කොම වෙනස් වෙනවනේ. ඉන්දේව variable 10ක් විතර තමයි ගන්න. දැන් මෙතන වාට තනි variable name එකක් හදන්න තියෙන්නේ. හැබැයි ඒකේ කොටස් තියෙනවා. ඒතර ඒ කොටස් අඳුරගන්න මෙකැනිසම් එකක් තියෙනවා. මෙයාලට වාට අංක දාගන්න පුළුවන්. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. So this is known as array index. මේක array එකේ index එක. ඒතර ඕකේ පළවෙනි location එක ගත්තොත් මෙන්න මේ location එක අපි ගත්තොත් එහෙම ඒ location name එක හැදෙන්නේ array එකේ නම marks මේ box brackets ඇතුලේ array index එක. So this is the first index of this array. එතන මේකේ last index එක හැදෙන්නේ අපි දන්නවා එතකොට marks 10 කියලා. marks in box brackets 10. දැන් මේකේ විශේෂත්වය තමයි තනි name එකක් තියෙන marks කියලා name එකක් තියෙන්නේ box bracket එකේ index එක දාන්න ඕනේ. දැන් 1000ක් හැදුවත් ඕකේ 1000ක් විතර variables හදාගන්න spaces හදාගන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම මේක බිංදුවෙන් පටන් ගෙන 9න් ඉවර කරන්නත් පුළුවන්. එකෙන් පටන් ගෙන 10න් ඉවර කරන්නත් පුළුවන්. මේ වගේ arrays කෝච්චි පෙට්ටි වගේ නිකන් එකිනෙකට බැඳිලා තියෙනවා. ඉතින් අපි array එකක් හැදුවොත් එහෙම array එකක් හදන්න තියෙන keyword syntax එක නැත්නම් ක්‍රමවේදය තමයි මෙන්න මේ විදිහට වා කියලා පටන් ගන්න. Because arrays are also variables, right? Different data structures. ඒ දත්ත ව්‍යුහය පොඩ්ඩක් වෙනස්. වා කියලා අරගෙන you have to type the name of the array. So in this scenario our array name is marks, and then you should put a colon. Then you need to type array, then the first index and the last index of the array. So you put a box bracket here, and first index is 1, then you need to put 2 dots, and the last index is 10, then of integer. array එකක් Pascal වල හදන්න නම් var වා කියන keyword එකට පස්සේ array name එක type කරලා colon එක type කරලා array කියලා type කරලා කොතන ඉඳන් කොතෙන්ද බිංදුවේ ඉඳන් 9ටද 1 ඉඳන් 10ටද first and last index දෙක type කරනවා dot දෙකක් තියෙනවා ඒ dot දෙකෙන් කියන්නේ 1 සිට 2 1 to 10 කියන එක of integer. So you will create an array like this. what array as දෙකෙන් දකින්න බෑනේ. ඒ කියන්නේ අරාවක් හැදුනට ඒක අපිට එහෙම දකින්න හම්බෙන්නේ අරාව අපිට use කළාම තමයි තේරුම් ගන්න වෙන්නේ. ඒතර අපි arrays හදන්නේ data structures වලදී programming වලදී එකිනෙකට වෙනස් values එකම data type එකේ ඉන්නවා නම් එකිනෙකට වෙනස් variable හදනවා වෙනුවට අරාවක් පාවිච්චි කරලා array එකක් පාවිච්චි කරලා අපි යාළව store කරගන්නවා. ඒක ගොඩක් efficient තනි නමකින් යන්න පුළුවන් index එක විතරයි වෙනස් වෙන්නේ marks 1 2 3 වගේ index එක වෙනස් වෙනවා. So let's create an array.
in a Pascal program. So Pascal program එක අපි පොඩ්ඩක් මේ array එකක් හදලා බලමු. හරි. දැන් මම මේක අයින් කරනවා. හරිද? එතකොට මෙතනත් මම මේක අයින් කරනවා. එතකොට අපි marks කියන array එකනේ හදන්නේ. So name of the array is marks. Then puts colon type array. Then first value is 1. Then the last index value is 10. එතකොට කොටස් 10කින් තියෙන array එකක් තමයි හැදෙන්නේ. Then type of integer. Of කියන එක integer කියන එක array කියන එක ඒ ඔක්කොම keywords. එතකොට මේකේ අපේ identifier එක වෙන්නේ marks. एक इंडेक्स එක 1 to 10 එකේ සිට 10 දක්වා කොටස් තියෙන array එකක් හැදෙනවා. එතකොට array type variable එකක් හදලා තියෙනවා. So you can put your data into an array. දවට data array එකට දාන්න පුළුවන්. එතකොට දාන්න පුළුවන් මේ විදිහට. marks box brackets 1 colon equal 50. හරි. ඔය විදිහට ඔහොම values දාගෙන යන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි දැන් 10ක් හදන එක ලොකු වැඩි නිසා මම 5ක් දාන්නම්. එහෙම 5ක් දාලා අපි variables 5 මේ array එකේ කොටස් 5ට values දාගමු ඉස්සෙල්ලා. So let's fill this array. I'm going to fill this array. 2 3 4 5. Now you will think, okay, it's an array, but it's same as the previous example with normal 5 different variables, because you need to type marks 1 2 3 4 5 in order to input some values. So ඔයාලට හිතෙන්න පුළුවන් හරි array එකක් හැදුවා ඒත් ඒකට values දාන්න ගියහම ඉස්සල්ලා වගේම තමයිනේ. මොකද array එකෙත් position වලට වෙන වෙනම නම් තියෙනවානේ. ඉතින් එතකොට වෙනසක් නැහැ නේද කියලා. එතකොට දැන් මේ විදිහට හදනකොට අපිට එහෙම හිතෙනවා. නමුත් arrays ඇත්තටම repetitions නැත්නම් loops එක අපි වැඩ කරද්දී තමයි ගොඩක් efficient වෙන්නේ. මම ඒක මෙතනින් එහාට ගිහිල්ලා පෙන්නන්නම්. හරි. එතකොට ඔයාලට array එක value එකක් call කරන්න ඕන නම් write line colon 5 last array value එක index එක last එක 5 last index එකේ value එක print කරන්න කියලා තියෙන්නේ. අපි බලමු ඒක කොහොමද print වෙන්නේ. එතකොට 30 කියන අගය අපිට print වෙන්න ඕනේ. So you can see you can get the word you can get the value as 30. හරි. දැන් මම පොඩි වෙනසක් කරන්න යන්නේ. Instead of calling direct array indexes, I'm going to use a trick, something like this. So you know there are 5 different positions in the array, 5 different indexes in the array, and the array index is incrementing by 1, like 1 2 3 4 5. So you can use for loops to call the array indexes. එතකොට array එකේ indexes 1 සිට 5 දක්වා එකින් එකට වැඩි වෙන්නේ. අපිට පුළුවන් for loop එකක් run කරලා automatically කියන්නේ codes අඩු කරලා මේ array එකේ තියෙන values ටික ආපහු ගන්න. එතකොට හිතන්න අපිට ඒ සඳහා ඕන වෙනවා integer variable එකක් count කරගන්න. So I'm going to name that variable as I. So it's just an integer variable. එච්චරයි අපිට ඕන වෙන්නේ. එහෙනම් අපි මෙතෙන්ට ගිහිල්ලා දැන් මෙතන ඇවිල්ලා මොකද්ද මේ කරලා තියෙන්නේ කිව්වොත් the data array එකේ data අපි fill කරලා තියෙනවා. So next we are going to retrieve the data. Retrieve data using for loop එකක් repetition එකක් use කරලා අපි data ටික ගන්න යනවා. හරි. ඉස්සෙල්ලා මේ mechanisms තේරුම් ගන්න. So for I colon equal 1 මොකද 0 කියලා එකක් නෑ 1 ඉඳන් පටන් ගන්න 1 to
1 to 5 පහනේ තියෙන්නේ 5 2 මොකද්ද කරන්න ඕනේ right line marks I, because now you know the value of I is changing with each cycle of the for loop. So in the first cycle value of I is 1, in the second cycle value of I is 2. So in the first cycle it takes the retrieve the first array index values, in the second cycle it retrieves the second array index values. So අපි නිකන් අර 1 2 3 4 කියලා type කරන්නේ මොකද ඒක array values 100ක් විතර තිබ්බොත් එහෙම ගන්න බෑනේ අපිට. ඉතින් මෙතන begin end එකක් ඔයාලට ඕන වෙන්නේ නැහැ. මොකද ඔයා දන්නවා එතන එක line එකයි තියෙන්නේ. ඉතින් එක line එකක් තිබ්බහම ඔයාලට මේ එක line එකක් for loop එකට කොහොමද අයිති වෙනවා. So අපි ඒක කතා කරා කලින් lesson එක. So now you can see it retrieved the values like 50, 60, 80, 90 and 30. So then we can change the filling or inserting the values to the array also using an for loop. So let's use a for loop to fill the array also. Inserting values to array using a for loop. Even we can use a for loops with same variable I. For I equal 1 to 5 2. What you need to do is write line. අපිට user එක කියන්න ඕන මොන හරි value එකක් දාන්න කියලා නැත්නම් යාට තේරෙන්නේ නැහැ. Write line enter value එකක් enter කරන්න colon read line marks brackets I. එතන මෙතන වා දන්නවා there are two lines. So both lines should run in a single cycle of the for loop. So you have to use begin and end. Begin එකයි end එකයි use කරන්න වෙනවා අපිට. මොකද මේ දෙකම for loop එකට අයිති වෙන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් වරදිනවා. එතන මෙතනදී වෙන්නේ මේ for loop එක එකපාරක් run වෙනකොට screen එකේ enter value කියලා වැටෙනවා. ඒකට අනුව ඔයා input කරාම value එකක් ඒ value එක read කරගන්නේ එහෙම නැත්නම් store කරගන්නේ marks කියන array එකේ I වලට එන ඉලක්කමට අනුව දෙන position එක. So in the first cycle value of I is 1. So in the first time when you enter the value it will be saved or inserted to the first index of the array. Array එකේ first index එකට තමයි එතකොට දාගන්නේ. ඒත් අපි මේක run කරලා බලුවොත් enter value කියලා එනවා 45 වань දැම්මේ බලා ගන්න values ටික 67 80 34 60 ආයෙත් අපි දාමු 90. So now you can see 45 67 80 34 90. එතකොට මේ විදිහට ඔයාලට array එකට value fill කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම array එකකින් values ගන්න පුළුවන් using two different for loops. ඉතින් මෙතන for loop එක I 5 දක්වා ගෙනියනවා. මෙතන ආයෙත් I 1 ඉඳන් 5 දක්වා ගෙනියන නිසා I ව reset වෙනවා. හරි. ඔයාලට තව පොඩි දේවල් ටිකක් ඕන use කරන්න පුළුවන්. enter value 1 2 වගේ එකක් ලියන්න පුළුවන්. enter value you can type something like this. මෙන්න මෙතෙන්ට colon එකක් දාලා sorry මෙතෙන්ට quote එකක් දාලා single quote එකක් අපිට මෙතෙන්ට comma එකක් දාලා පොඩි මේක හදලා පෙන්නන්න comma එකක් දාලා I කියලා දාලා මෙතෙන්ට I comma එකක් දාන්න පුළුවන්. හරි. එහෙම වුණාම මෙහෙමයි වෙන්නේ. ඔයගොල්ලෝ දැන් දන්නවා මේ write කියන function එක මෙන්න මේ quotes ඇතුලේ තියෙන ඒවා print කරනවා. හරි. කියන්නේ උඩුකම ඇතුලේ තියෙන ඒවා එහෙමම print කරනවා. ඒතකොට උඩුකම ඇතුලේ වාට තියෙනවා enter value කියන text එකයි space එකකුත් එක්ක මේ colon එකයි.
තොර ඒ දෙක print වෙනවා. comma and variable comma දාලා අපිට variables with text උයි වෙනස් වෙන් කරලා දෙන්න පුළුවන් Pascal ට. ඒතර අපි දන්නවා මේ I කියන value එක for loop එක increase කරගෙන යන dynamic variable එකක් ඒක. වෙනස් වෙන ආගයක්. So අපි එහෙම දාලා මේක run කරාට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ බලන්න enter value 1 කියලා තමයි ඉස්සල්ලාම එක නේද. So user knows that he's entering the first value. So the value 1 is 60. Now it's asking the enter value 2 because I is changing by 1. I की value එක එකින් එකට වැඩි වෙන හින්දා. So 70. Fourth value එක 34. Fifth value එක 60. දැන් ඔයාගේ එච්චරයි දාන්න තියෙන්නේ 60 45 30 74 so 34 60 කියන ටික print කරන්න තමයි program එක හදලා තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතන මේ for loop එක ඉවරුනාට පස්සේ ඔයාට user friendly වැඩි කරන්න පුළුවන් මේක data insert completed කියලා. ඒතොර data ඇතුළට ගන්න process එක complete වෙනවා. කියලා output එකක් ඔයාලට ලැබෙනවා. ඒතර user දන්නවා ඒක එහෙම වෙනවා කියලා. දැන් අපි මේක නිකම්ම write කියන්නේ print කරනවා වෙනකොට we can use these array index values for different tasks. දැන් මෙන්න මේ array values අපිට එකිනෙකට වෙනස් task වලට use කරන්න පුළුවන්. එකක් තමයි මට මෙතන total එක හොයාගන්න පුළුවන්. ඊළඟට මට මේකේ averages හොයන්න පුළුවන්. So I am adding two variables to the program. එතකොට මට දැන් මෙන්න මේක ඉවර වෙනකොට data add කරලා ඉවරයිනේ. ඊට පස්සේ මට ඊළඟ for loop එකේ කරන්න පුළුවන් දෙයක් තමයි total එක හොයන එක. total එක හොයන එක කියන්නේ දැන් you got total variable here, then we can make the total as 0 at the beginning of the program. Program එක පටන් ගන්නකොට total 0 කරගන්න පුළුවන්. colon equal 0. So එතන total ගේ value එක 0. හරිද? total ගේ value එක 0. ඉස්සල්ලාම එතකොට මම කරන්නේ for loop එක I 1 to 5 යනවනේ. ඒ වෙනකොට array එකට values දාලා ඉවරයිනේ. එතකොට ඒ ටික එකතු කරන්න තමයි මම යන්නේ. So total colon equal total plus marks I. එහෙම ලියන්න වෙනවා. එතකොට marks I කියලා කියන එකෙන් පළවෙනි array එකේ value array එකේ තියෙන පළවෙනි index value එක ගන්නවා. ඒක එකතු කරනවා total ට. ඒතර completely එක assign වෙනවා මෙතන total ට. total ගේ value එක පළවෙනි value එක වෙනවා. ඊළඟ වතාවේදී දෙවෙනි portion එකේ value එක total එක එකතු වෙලා ඒ අලුත් value එක total ට assign වෙනවා. ඔයා දන්නවා මේ statements වැඩ කරන්නේ කොහොමද කියලා. එතකොට මේකේ array කියන්නේ මේ දෙවෙනි for loop එක ගිහින් ඉවර වෙනකොට you can see the total is inserted to tot. Now you can write the value, write line total is කියලා ලිව්වා comma එකක් දැම්මා tot කියලා ගත්තා. ඊළඟට අපිට average හදන්නත් පුළුවන්. So you have to calculate the average like avg equal tot division 5. total පහෙන් බෙදුවා නම් ඔයාට average පහ නෙමෙයි දැන් 10ට අපි වෙනස් කරා. ඒ නිසා අපි පහ කියලා තියෙන හැම එකම 10 කරමු. එහෙම නැත්නම් භාගය ඉරන්නේ. So you can write line average is pro average එකට එන්නේ real එකක් නේ fraction එකක් නේ. ඒ නිසා ඔයාට average එක format කරගත්තා නම් මෙතනම lazy. So look at the program. In this program, you have 3 lines to create variables. You are creating an array with the name marks with 10 indexes. So you can put integer
type data into the marks array. marks කියන අරාවට වාට integer type data 10ක් දාගන්න පුළුවන්. ඒතකොට ඒක හරියට අපි අර ඇඳපු white board එකේ ඇඳපු එක හා සමානයි. මෙන්න මේ වගේ සමානයි. ඉතින් මේකේ array එකට එතකොට ඔයාලා අර දාන values store කරගන්න එක තමයි වෙන්නේ. 50 60 හරිද 70 ඔයාලට තේරෙනවා මේකයි compare කරද්දී ඔය දැන් අපි හදපු ආකාරයේ program වලට arrays efficient වැඩි කියලා. මොකද for loops use කරන්න පුළුවන් arrays එක. එතකොට arrays වල values adjust කරන්න පුළුවන් පස්සේ හදිස්සියකදී ඕනනම් store කරගන්න ඔය program එක run වෙලා ඉවර වෙනකන්. ඉතින් store කරගන්න නිසා අපිට ආපහු වෙන වැඩවලට array එක call කරන්න පුළුවන්. නමුත් මේ විදිහට තිබුණා නම් හිතන්නකෝ එහෙම බෑනේ. ඒකෙන් ඔයාලට ලියන්න වෙනවා input mark 1 input mark 2 input mark 3 input mark 4 එහෙම 10 කියලා. එහෙම එකිනෙකට වෙනස් variables වලට inputs උත් කරගෙන ඊට පස්සේ ඒවා වෙනම එකතු කරන්න ඕනේ m1 m2 m3 m4 m10 කියලා එහෙම එකතු කරලා ඒ total එක බෙදලා ගන්න ඕනේ. It's a little bit difficult. ඒතකොට ඒක programming වලට එච්චර හොඳ approach එකක් නෙමෙයි. ඒ හින්දා අපි මේ විදිහේ arrays use කරන programs පාවිච්චි කරනවා programming වලදී. එතකොට මේකේ සිද්ධ වෙන ක්‍රියාවලිය වලට පැහැදිලි ඇති. අපි values insert කරගන්නවා මෙතනින්. මේ for loop එකෙන් loop එකක් තියෙනවා. ඊළඟ for loop එකෙන් අපි total එක calculate කරනවා. ඊට පස්සේ ඒ for loop එක ඉවර වෙනවානේ. ඊට පස්සේ අපි screen එකේ ලියනවා total එක. average calculate කරලා screen එකේ average එක ලියනවා. හරි. මේ program එක run කරොත් it's asking to input value 1. අපි මේක check කරගන්න හැම value එකකට 50 දාමු. එතකොට අපි දන්නවා අපිට 500ක් total එක එන්න ඕනේ. 50ක්ම average එක එන්නේ. Data insert completed. Total is 500. Average is 50. You can take the values like that. So මේ arrays අපි පාවිච්චි කරන හැටි. ඉතින් ඔයාලට මේ arrays ගැන textbook එකේ තියෙනවා මේ විදිහට. one dimensional arrays කියලා අපි කිව්වේ. එතකොට ওই විදිහට දිගක් විතරයි අපේ array එකේ තියෙන්නේ. So instead of assigning the index from 1, you can start the index from 0. ඔයාලට එකෙන් පටන් ගන්නකොට බිඳුවේ පටන් ගන්නත් පුළුවන්. එතකොට 10 parts නම් තියෙන array එකේ 0 to 9 තමයි යන්නේ. 1 to 10 ගන්නත් පුළුවන්. එතකොට ඔයා 0 to 9 use කරොත් ඔයාගේ for loops ලියන්න ඕනේ from 0 to 9. හරිද? 0 to 9 for loops ලියන්න. හැබැයි ඔයා 0 to 9 array එක හදලා for loop එක 1 to 9 ලිව්වොත් එහෙම නැත්නම් 1 to 10 ලිව්වොත් බෑ access කරන්න 10 කියලා එකක් නැහැනේ. 1 to 9 ලිව්වොත් එහෙම 0th portion එකේ value එක මග ඇරෙනවා. ඉතින් ඒවා MCQ වලට එහෙම අහලා තියෙනවා එහෙම. ඒ නිසා ඒක පරිස්සමට බලන්න ඕනේ තැන. So you can see the attributes of an array. Elements of an array are positions next to each other. එකට බැඳිලා ඉන්නේ. කෝච්චි පෙට්ටි වගේ. The index of an array sequential number is indicated with the array name in square brackets. array එකේ name එකත් එක්ක square bracket එක ඇතුලේ තමයි value එක එන්නේ. index value එක. for loop වල අර 1 2 3 බිංදුව 1 2 කියලා යන නිසා අපි මේ බිංදුව 1 2 3 වෙනම අතින් දානවා වෙනකොට for loop එකේ ලියනකොට අපි පාවිච්චි කරා efficient ක්‍රමවේදයක්. for loop එකේ change කරන counting value එක අපි දාගන්නවා position එක access කරන්න. array එකේ index එක access කරන්න. එතකොට first element, the last element ඕනම නමක් යටතේ යන්න පුළුවන්. දැන් මේක string arrays වෙන්න පුළුවන්, char arrays වෙන්න පුළුවන්. එක දෙයයි කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන array එක type එක මොකක්ද කියලා දැම්මනම් දාන values වෙනස් වෙනවා. real array වෙන්න පුළුවන්, boolean array එකක් වෙන්න පුළුවන්. 0 to 4 දැම්මොත් size එක 5. ඒ ඔය විදිහට මෙතන වල program එකක් හදලා පෙන්නලා තියෙනවා. math marks of 40 students. ඔයගොල්ලන්ට තේරෙන්න ඕනේ ළමයි 40කගේ maths marks ගන්න ගියොත් එහෙම normal style එකට හැදුවොත් එහෙම ඔයාලට store කරගන්න බෑනේ 40ම. නිකන් just අරගන්න පුළුවන්. අරගෙන එකතු කරන්න පුළුවන්. නමුත් 40ම store කරගන්න අමාරු නිසා අපි array එකක් හදාගන්නවා. So you can use the same variable name. Only difference is the
index value 0 to 39 වලින් 40ක් හැදෙනවා. එතකොට ඒක array එකක්, maths කියන්නේ array එකක්. I and marks කියලා කියන්නේ integer. එතකොට for loop එකක් හදලා දිනවා 0 to 92 කියලා. ඒකේ begin and එක ඇතුලේ enter marks කියලා print වෙනවා. marks read වෙනවා. ඒ read කරගත්ත marks maths I කියන එකට assign කරලා තියෙනවා. දැන් මේගොල්ලෝ ඒක step දෙකකට කරලා තියෙන්නේ. ඔයාලට මතක නම් අපේ program එකේ අපි read line එක අස්සටම marks I කියන එක දැම්මා. ඒක එකවර ගන්නවා. නැත්නම් ඉතින් අපිට m වගේ හරි වෙන මොකක් හරි variable එකක් හදලා ඒ variable එකට value එක read කරලා ඒක assign කරන්න පුළුවන්. මේක එහෙම කරලා තියෙනවා. හරි. මේ step දෙක ඕනනම් තනි step එකක් කරගන්න පුළුවන්. read එක අස්සට මේක කැලලා දාන්න. maths I කියලා. එතකොට මෙතනින් for loop එක මේක වෙනස් කරන නිසා I ගියගේ බිඳුව 1 2 3 ගා වෙනස් වෙනවා. මෙතන මේ අපි manually values assign කරොත් අරක අපි for loops use කරලා assign කරන්නේ. So using manual assignment method you can just assign values using the correct index here. ඉතින් array එකක් හදලා num 0 45 කියලා දැම්මොත් 0th position එකට 45 යනවා. 2 36 4 60 කියලා දැම්මොත් second position එකේ 36 fourth position එකේ 60. positions පහක් තියෙනවා. ඒ වගේම array වල values එකතු කරන්නත් පුළුවන්. ඒවට වෙන values දාන්නත් පුළුවන්. value එකකුයි array එකක index එකයි call කරොත් ඒ values දෙකම එකතු වෙනවා. දැන් මේකේ හැටියට number 4 num 4 වල තියෙන්නේ අපි දන්නවා 60. එතකොට num 4 වල තියෙන 60 60යි 15යි එකතු කරලා. So it becomes num 1 වලට. num 1 equal num 4 plus 15. එතකොට num 1 වලට වැටෙන්නේ 4 වල value එකට 15ක් එකතු වෙලා. එතකොට process එක ඉස්සෙල්ලා වෙනවනේ. num 4 වලින් call වෙනවා 60 60 plus 15 75. So 1 will be assigned 75. 3 කියන එක තමයි හිස් තියෙන්නේ. 3 වලට එතකොට 0 plus num 2. ඒ දෙකම array එකේ position දෙකම values එකතු කරලා තියෙනවා. So num 0 කියන්නේ 45, num 2 කියන්නේ 36. 46 and 35, so 36 and 45 you get 81. So 81 තමයි ආදේශ වෙලා තියෙන්නේ. You can see here. Declaring values of an array. එතකොට values ඔය දැන් මේ විදිහට call කරොත් එහෙම third මෙහෙමයි. තුන්වෙනි index එක 0 වලින් පටන් ගන්න array එක නම් fourth element එක. ඒක වලට තේරෙන්න ඕනේ. මේවා 0 වලින් පටන් ගන්න arrays තියෙන්නේ. 0 වලින් පටන් ගන්නකොට 3 කියලා කියන්නේ fourth index එක. fourth element එක 3 කියලා තිබුණාට because it's starting with 0. 0 1 2 3 that means actually it's the fourth element. The fourth element එක මේකේ හැටියට යනකොට 0 1 2 3 81. fourth element එක 81. num 3 තමයි යාගේ address එක. ඒක එහෙම නැත්නම් array position එක. ඉතින් for loops දාලා දෙනවා 0 to 3 print කරන්න. එතකොට එයාලා 45 75 36 81 තමයි print වෙන්නේ. 60 print වෙන්නේ නැහැ මොකද ඒක තියෙන්නේ 4 වල හින්දා. 0 to 2 කියලානේ. එතකොට x 2 to 4 දැම්මහම ඔයාලට පේනවා 0 1 කියන positions print වෙන්නේ නැහැ. 36 81 60 print වෙලා තියෙනවා. x 0 to 4 දැම්මහම ඔක්කොම ටික print වෙලා තියෙනවා. ඒක equations අහනකොට ඒගොල්ලෝ starting position එක වෙනස් කරනවා. ඒතර ඔයාලා පරිස්සමට එක් බලන්න ඕනේ. ඒ ඔයාලට උදාහරණයක් දීලා දිනවා. ICT marks students ලා 35කගේ ඇතුළත් කරන array එකක් මේ programs එතකොට ඔයගොල්ලෝ run කරලා බලන්න ඔයාලගේ machine වල හරිද? test කරලා ගහලා බලන්න. මේ program එකත් එහෙම් පිටින්ම දීලා දිනවනේ. මේකත් run කරලා බලන්න. මේක පොඩ්ඩක් බැලුවොත් මේ program එකේ වෙන්නේ program ICT marks input output it creates a array variable having 35 indexes indexing from 0 to 34 as integers. Then you are creating another integer variables as I, tot and max. And you are creating a real integer, real variable as AVG, average. You are starting the program. For loops is there. For I0 to 35 do, what you are doing is you are writing enter marks on the screen. Then you read that marks to I position.
So you are filling up the array, read marks to array. And also the next statement, this one will calculate the total. Input කරන ගමන් total එකත් calculate වෙනවා. අද මේක එතකොට array එකෙන් තමයි values ගන්න. marks i වලට මෙතනින් වැටෙනවනේ. ඒ ගන්න value එක ගන්නවා. එතකොට i කියන්නේ පළවෙනිට බිංදුව ඊට පස්සේ 1 එහෙම යන්නේ. ඒක ඉවර වෙනවා. ඉවර වෙනකොට total හැදලා ඉවරයි. array එකට values fill වෙලත් ඉවරයි. ඊට පස්සේ average එක total බෙදීම 35න් හම්බ වෙනවා. max marks හොයන්න පුළුවන්. මේකේ max marks හොයන්න පාවිච්චි කරලා තියෙන logic එක තමයි max කියන value එකට පළවෙනි index value එක කෙලින්ම අරගෙන තියෙනවා start කරා. හරිද? ඊට පස්සේ 1 ඉඳන් 34ට තමයි array එක check කරලා තියෙන්නේ. if marks I ඒ කියන්නේ ඊළඟ index එකේ value එක max වල තියෙන value එකට වඩා වැඩි නම් max වලට ඒ value එක දාන්න ඕනේ. එතකොට maximum marks ඕක ඉවරුනාට පස්සේ print වෙනවා. average marks උත් print වෙනවා. you can even print total also. බලන්න මේ program එක try කරලා හදලා බලන්න තේරුම් නැත්නම් ආය අහන්න. ඉතින් මේකේ output එක විදිහට ළමයි 35කගේ ICT marks වලින් maximum ICT mark එක output වෙනවා. average එක calculate වෙනවා. you are using an array to work with this program. ඉතින් ඔය arrays වලට එනකන් ගොඩක් exam එකට අහලා තියෙනවා. අපි මේ questions ටික discuss කරමු කොහොමද. sub programs දැන් අද කරන්නේ sub programs වලට ටිකක් අපි පස්සේ යමු ඔය ටික කරලා. ඒතොර arrays සම්බන්ධයෙන් අද කරපු කොටසෙන් මොන හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් කියන්න. ඒතොර අපිට ඒක discuss කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට දැන් arrays මෙහෙම හදන්න පුළුවන්. හරි? හිතන්න you are creating an array like this. Variable st name. ඒ කියන්නේ array එකක් ඒක. array 0 ඉඳන් 0 to 9 10 parts තියෙනවා of string. ඒතකොට ඒක string array එකක්. ඉතින් ඉලක්කම් විතර නෙමෙයි array වල දාන්න පුළුවන්. ඊට marks එකත් array එකක් 0 to 9 integer. දැන් array දෙකක් තියෙනවා අපේ program. හරි. begin කියලා දැම්මා. අපිට ඕන වෙනවා මේක for loop එකක් use කරන්න. for loop එකක් use කරන්න ඕන නිසා මම i කියන එක ගන්නම්. i mo ඕනේ ඕනම ඉලක්කමක් ගන්න පුළුවන්. x කියලා ගමුකෝ. i කියන්නේ iteration කියන එකට i කියලා අරන් තියෙනවා. then is a for loop for colon equal 0 to 9 2. මොකද්ද කරන්න ඕනේ? ළමයාගේ නම ගන්න ඕනේ, යාගේ marks ගන්න ඕනේ. right line right නැත්නම් right කියලා දාමු. enter student name. ළමයාගේ නම ගත්තා. ඒක read කරන්න ඕනේ. read line st name box brackets square brackets ඇතුලේ x. then again you need to get the mark for that student. මොකක්ද එක subject mark එකක් කියලා අපි හිතමු. enter marks. marks දාගන්න. enter marks. එයාගේ ලකුණු දානවා අපි. හරිද? ඊට පස්සේ line mark box brackets x. අපි ගන්න ලකුණු marks කියන array එකට load කරගන්න නැත්නම් ඇතුළත් කරගන්න insert කරගන්න. ඉතින් අපි මේ for loop එකෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ array එක fill කරගන්න එක. arrays දෙකම fill කරගන්න එක. so there are two arrays, we can fill that array.
ඊට පස්සේ මම තවත් for loop එකක් ලියනවා නිකන් output කරගන්න මේ ටික 0 to right line දැන් array දෙකක values තියෙනවානේ මම ලියනවා මෙහෙම right line student name comma st name x student name එක ওই විදිහට print කරනවා ඊළඟට මම තව right line එකක් ලියනවා එතම ICT දාන්න කියලා ICT marks comma marks x මෙතන lines දෙකක් තියෙන නිසා begin end එකක් එන්න ඕනේ ඒ for loop එකටත් okay now you can see the program you are creating two arrays one array is a string data type another one is integer data type and you are creating separate integer variable also then you are declaring a for loop inside the for loop with each cycle you should take the student name and put it in the array with the correct position and get the marks of that student and put that in the array with the correct position. ඊට පස්සේ වාට තියෙන මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක අපි රන් කරලා ඊට පස්සේ වෙන්නේ අපහුව 0 to 9 ඒ කියන්නේ 10 times for loop එකක් දාලා තිනවා student name එකයි marks උයි print කරා. right මොකරි issue එකක් තියෙනවා හරි මෙතන semicolon දාලා නැහැ එතකොට it's a syntax error කොහෙද ආයවලක් තියෙන්නේ 4 1 okay here also we need an so enter student name marks 89 enter student name දැම්මා නම් ඉතින් 10ක්ම දාන්න වෙනවා student name එක 24 වෙනවා මේක වැරදි. එකයි මාන. මේක පොඩ්ඩක් පොඩි එකට දාගෙන බලමු. values පහකට හරි. You can see the output like this. So අරක string array එකට ඒ නම් ටික වැටලා තියෙනවා. values marks array එකට marks ටික වැටලා තියෙනවා. ඒක තව මේකේ maximum values හොයන්න ඒ වගේ ගොඩක් වැඩවලට ඒවට use කරන්න පුළුවන්.
maximum values හොයන්න minimum values හොයන්න ඒ logics අපි වෙන වෙනම ඉගෙන ගන්න ඕනේ කොහොම වුණත් ඔය විදිහට තමයි අපි arrays handle කරන්නේ අපි බලමු ඉස්සරහට මේ arrays වලින් කොහොමද coefficients ඇවිල්ලා තියෙන්නේ කියලා. මේ coefficients බලද්දී ඔයාලට තේරෙයි ලොකු දෙයක් නැහැ. ඒතර ඔයාලා පොඩ්ඩක් අච්චුපදේ තියෙන arrays note එක කියවලා ඒකේ තියෙන programs උත් හදන්න. අපි මේ හදපු programs එකත් videos කරලා හදන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට English medium වල 42 page number 42 එකේ තියෙනවා evolution of programming languages කියලා කොටසක්. ගොඩාක් සංකීර්ණව අහන්නේ ටිකක් සාමාන්‍ය දැනුමක් ඕනේ. අන්න ඒක page number 52 දක්වා ඊළඟ දවසේ පොඩ්ඩක් කියවලා තියාගන්න evolution of programming languages. ඊට පස්සේ අපි බලමු programming වල තව මොනවද practices කරන්න ඕනි කියලා. සාමාන්‍යයෙන් ඔය වැඩ ටික කරගන්න පුළුවන් නම් programming වලින් O level වලට ඇති. හරි. එතකොට ඔයාලට මොන හරි ගැටලුවක් තියෙනවද මේ දැන් අද කරපු කොටසේ? තියෙනවා නම් ඔයගොල්ලෝ බලලා ප්‍රැක්ටිකල් කරද්දි මොන හරි ප්‍රැක්ටිස් කරද්දි මොන හරි අවුලක් තිබොත් කියන්න එහෙනම්. ඒතකොට අදට මම ක්ලාස් එක දැන් නවත්තනවා. මොකද ඊට පස්සේ තියෙන ටිකක් ආයෙ අලුත් කොටසක්. මේ කොටස අපි ඊළඟ සතියේ කරමු. එහෙනම් good night. Thank you, sir. Good night, sir.